ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर पूनमदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफैसर एंड हैड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खालसा कॉलेज पटियाला। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं जिस टॉपिक ते जिस सबजैक्ट ते तुहाडे नाल गल करन जा रहा जां जिस पेपर बारे तुहाडे नाल गल करन जा रहा हाँ, वो पेपर तुहाडा सैकेंड समैसटर दा फोर्थ समैसटर दा फोर्थ पेपर है, फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया बारे थोड़ा जिहा आपां जानकारी तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दा मीनिंग की है जां फाइनांस की गल करांगे आपां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे जां स्टेट गवर्नमेंट दे फाइनांस की गल करांगे। किस तरह फाइनांस गवर्नमेंट पैसा कित्थों इकट्ठा करदी है, किवें इकट्ठा करदी है और वो कित्थे कित्थे लगाउंदी है, असीं उन्हां दी गल करांगे। इस तो पहलां असीं पैटर्न की गल करिए, तुहाडा पेपर का पैटर्न की होएगा। पेपर तुहाडा जिहड़ा फाइनल पेपर 3 घंटिਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 100 ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 35% ਮਾਰਕਸ ਅਬਟੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਥਿਊਰੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ 75% ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। पेपर है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇपर है फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਤੇ ਆਫ फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ਜਿਹੜਾ फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ਹੈ, ਜਿਹੜਾ फाइनांस डिपार्टमेंट है ਜਾਂ फाइनांस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। मतलब वो जिवें साडे कॉलेज दे विच जिहड़ा साडा फीस सैक्शन है जां साडा फाइनांस डिपार्टमेंट है जां फीस सैक्शन कलैक्शन की गल करदा है, फीस कलैक्शन की गल करदा है, वो किस तरह पैसे इकट्ठे करदा है, उन्होंने किस तरह प्रिजर्व करदा है, किस तरह उन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन करदा है जां किस तरह वो फंड की वेस्टेज रोकदा है। ये सारियां गल्लां नाल रिलेटेड जिहड़ा डिपार्टमेंट है वो फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ हर एक गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहिंदा है, क्योंकि फाइनांस तो बिना कभी भी कोई भी गड्डी नहीं चल सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। जे साडी जेब च पैसा ही नहीं होगा तां की है बहुत चीज़ां साडे हत्थ चों बाहर चलियां जाणगीआं, बहुत चीज़ां ते असीं काम नहीं कर सके। मतलब जिस तरह एक गड्डी दे विच पेट्रोल जां डीजल की जरूरत है, इस तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन नूं चलाउण वास्ते पैसे की बहुत जरूरत है। इस तरह असीं गल करांगे फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका मीनिंग की है, उसका सिग्नीफिकेंस की है। वो डिपार्टमेंट जिहड़ा जां ओह एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा फाइनांस नूं डील करदा, वो सारे का सारा फाइनैंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दे विच अंडर आ जांदा, उसदे प्रव्यू दे अंडर आ जांदा। अगे दूसरा टॉपिक साडे कोल हैगा बजट। बजट की है, बजट का मीनिंग की है, प्रिंसीपल ऑफ बजट मेकिंग की हैगे ने, किहड़े-किहड़े प्रिंसीपल जिहड़े हैगे ने जिन्हां दे उत्ते बजट बनिया होवे तां ओह गुड बजट कह सकते हैं या साउंड बजटिंग कह सकते हैं उस चीज़ में। बजट की है, बजट तुहाडा जिहड़ा साडे कोल जिवें इंडिया दे विच 1 अप्रैल तो ते स्टार्ट हुंदा बजट ईयर और 31 मार्च नूं खत्म हो जाता है। मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब अगले साल की 31 मार्च तक एक गवर्नमेंट नूं एस्टीमेटेड पैसे दिते जाते हैं डिपार्टमेंट वालों, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नूं पैसे इशू करती है, वो पैसे उन्होंने लगाने होंगे जां वो पैसा इकट्ठा करना होंदा। मतलब उन्होंने कलैक्शन की ते उन्होंने एक्सपेंडिचर की दोवां की डिटेल नूं असीं बजट कह सकते हैं। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ
ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਜਟ। ਬਜਟ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੇ? ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਬਜਟ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਜਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਜਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਪੀਕਲ ਔਰ ਲੈਂਥੀ ਬਜਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ZBB, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਜਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਬਜਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਐਨੈਕਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਬਜਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ to 31 ਮਾਰਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਜਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਫੈਬ ਨੂੰ ਇਨੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਜਟ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਇਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ GDP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਟੈਕਸਿਸ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਂ GST ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ GST ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ GST ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟ GST ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ GST ਕਾਉਂਸਲ। GST ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GST ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ GST ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, GST ਕਾਉਂਸਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ
ਫਾਈਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਇਨੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, 2-3 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ CAG, ਕੈਗ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨਾ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੈਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਗ ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉੱਥੇ ਕੁਐਰੀ, ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ 2 ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ KCP ਐਡਮਿਸ਼ਨ www.kcpadmissions.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ www.khalsacollegepatiala.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੇਬਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।